السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی کہ میڈیا کو بالکل ایک لمحے کا وقت نہ دینے والے وزیر اعلیٰ محترم جناب عثمان بزدار صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں میڈیا کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے کبھی یہ نہیں محسوس ہوا۔ کیا ہو گیا سر؟ کامران خان صاحب ادھر ہی بیٹھتے ہیں۔ میں اسی موضوع کی طرف آنے لگا تھا۔ نہیں تو بیٹھتے کدھر ہیں وہ؟ گھبرائے نا، وہ کراچی ہوتے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، پتہ ہے کامران خان صاحب کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جی سر۔ موصوف نے کامران صاحب کو ٹائم دیا انٹرویو کے لیے۔ اچھا، سب کچھ طے ہو گیا، ٹائم طے ہو گیا، پھر انہوں نے ضد کی کہ جی مجھے کچھ بتا دیا جائے، موضوعات بھی بتا دیے گئے۔ پھر اگلا ان کا اصرار یہ تھا کہ سوال بھی بتا دیے جائے، سوالات بھی بتا دیے گئے۔ بالکل جب انٹرویو کا ٹائم آیا جی تو بھاگ گئے موصوف، موبائل بند کر دیا، رابطے ختم کر دیے۔ تو جنید صاحب آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں نے جان بوجھ کے بند کر دیا فون؟ یہی لگتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، میں نے تیاری پوری پکڑی ہوئی تھی انٹرویو کے لیے۔ جب انٹرویو کا ٹائم ہوا ہے تو میں نے کہا لاؤ ادھر فون دو۔ ظاہر ہے موبائل فون پہ ہی انٹرویو تھا، مگر میں نے دیکھا کہ فون کی بیٹری ختم۔ میں نے سیکٹری سے پوچھا کہ فون چارج کیوں نہیں کیا، بیٹری کیسے ختم ہو گئی؟ تو جنید صاحب کہتا ہے جی مجھے نہیں پتا، وہ تو پاس سے ایک آفس بوائے نے مجھے بتایا ہے کہ بزدار صاحب یہ جو آپ کا سیکٹری ہے، جب آپ اندر میٹنگ کر رہے تھے تو یہ آپ کے فون کے اوپر پب جی گیم کھیل رہا تھا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی وجہ ہو گئی ہے۔ اور والا میری بات سنے، مجھے بھی صحافت کرتے ہوئے 30-40 سال کا عرصہ گزر گیا، سب بچے۔ آپ تو وہ عزیزی سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ میں ابھی 26 سال کا ہوں۔ عزیزی کو بھی تو سنا کرے نا، وہ 77 سال کا ہو گیا اور ابھی تک کہتا ہے میں 35 سال کا ہوں۔ یار لگتا تو وہ 26 کا ہے، آپ 77 کے لگتا۔ دیکھیں بزدار صاحب آپ کریکٹر سے باہر آ رہے ہیں۔ آپ بھی تو بزدار کے انٹرویو سے باہر آ رہے ہیں۔ اور جنید صاحب مجھے اپنے کریکٹر سے زیادہ اپنی عزت پیاری ہے۔ تو ہوا کچھ یوں ہے، اصلی بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب چونکہ کامران خان صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں کراچی، اس لیے حضور والا اصل بات تو عرض کرنے لگا تھا، بچہ جانتا ہے کہ آپ کے موبائل کی بیٹری کی چارجنگ ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ سیدھی بات یہ ہے کہ آپ کی حکومت کی چارجنگ ختم ہو رہی ہے۔ جنید صاحب ایسی بات نہیں ہے، اصل میں اس دن آپ کی بھابھی نے بھنڈیاں پکائی ہوئی تھی۔ اچھا، تو بھنڈیوں کو جب ٹکا کے بھون کے پکایا جائے تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی لذیذ بنتی۔ وڈا پیالہ بھنڈیوں کا بھر کے بھاگوان نے میرے سامنے رکھا ہے، 2 پھلکوں کی بجائے میں تندور کی 6 روٹیاں اس کے ساتھ اڑومب گیا ہوں۔ اوپر سے جنید صاحب جب مکھن والی لسی میں نے کھچی ہے نا تو مجھے چڑھ گئی بھوکی۔ بھوکی تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے، نہیں آپ بتا دیں۔ یہ جو پنجاب میں بٹوں کو روٹی کھا کے چڑھتی ہے نا اسے بھوکی کہتے ہیں۔ یہ بھوکی ایک جیسی ہوتی ہے، بے شک وہ شمالی پنجاب ہو یا جنوبی پنجاب۔ تو جنید صاحب میری آنکھ لگ گئی، میں اور کوئی بھاگا نہیں تھا انٹرویو سے۔ کامران خان صاحب میرے بھی بڑے فیورٹ۔ اچھا چلے آج دوبارہ کامران خان صاحب سے طے کر لیں آپ کا انٹرویو۔ جنید صاحب اصل بات پھر آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کا شو ہوتا ہے لائٹ موڈ کا، اچھا اس لیے میں آ جاتا ہوں آپ کے شو میں۔ کامران خان صاحب تو بڑی سخت ثقیل اردو بولتے ہیں۔ اچھا، یہ ابھی جو میں نے گھوکی کہا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ کامران خان صاحب کا شو ہوتا تھا، انہوں نے گھوکی نہیں سمجھنا۔ آپ کو پتہ ہے وہ تو سلائس اور فرائی انڈا کھانے والے آدمی ہیں۔ آپ کے ساتھ ذرا اس لیے چل جاتی ہے کہ آپ کو تو میں نے خود دیکھا ہوا ہے، آپ نے ایک ہی پیالے میں 1 وڈا پاوا اور 3 چھوٹے ڈالے ہوئے تھے۔ میرے سامنے آپ نے 6 تلوں والے نان اڑمبے ہیں، اور یہ جس گھوکی کی میں بات کر رہا ہوں یہی آپ کو بھی چڑھی ہوئی تھی۔
तो आप कामरान खान साहब को मेरी तरफ से माजरत कर लीजिएगा, मैं उनके सामने बैठ के इंटरव्यू नहीं कर सकता। चले, उन्होंने जो सवाल आपसे पूछने थे वो अपने शो में दिखा दिए, तो वो सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। तेको आख्या सी सवालों के जवाब याद करा दे, इन्हां दा इतबार का ही नहीं। सही सवालों के जवाब मुंह ते बह के देवने पौंदे ने, एक डूनी दा पहाड़ा नहीं कि घर बह के बंदा याद कर गिने। जुनैद साहब, बात ये है कि मैं कभी मुंह पे बैठ के तो ऐसी बात नहीं करता जिससे कोई नाराज हो जाए। मैं प्यार करने वाला आदमी हूँ, मैं तो मुंह पे बैठ के मोहब्बत प्यार ही कर सकता। हाँ, आजकल देखा जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, खास तौर पर नून लीग के अरकान असेंबली के साथ। जुनैद साहब, ये भी जरूरी है। बड़ा टारगेट तो मेरे पास यही है कि मैं सारी नून लीग तरोड़ मरोड़ के तो परे फेंक दूं। ये क्या बात हुई? तो सीधी सीधी हॉर्स ट्रेडिंग है। नहीं तो और यहाँ की सियासत में होता क्या है, आप अपनी तरफ से आस्तंबोल रहते हैं। आस्तंबोल? अस्तंबुल? ये तुर्की का शहर है आस्तंबोल। मैंने कहा शायद अस्तंबुल से कह रहे हैं आप, इस्तांबुल। नहीं जुनैद साहब, मैं अर्तगोल से आस्तंबोल कह रहा हूँ। वाह जी वाह बुज़दार साहब, आप भी अर्तगुल देख रहे हैं? देख क्या रहे हैं, वो बना ही मुझ पे है। जबरदस्त। ये अर्तगुल मेरा ही किरदार है, इसका पूरा नाम है अर्तगुल बुज़दार। सर स्क्रीन पे तो सिर्फ अर्तगुल लिखा होता है। वो स्क्रीन छोटी पे चल रहा है ना, इसलिए बुज़दार स्क्रीन से बाहर निकल जाता है। ऐसे आपके चेहरे पे जो जाहो जलाल है वो अर्तुगरुल वाला ही है। बड़ी जरा नवाजी आपकी जुनैद साहब, लोग आखिर हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। हाँ, आपका तो खास तौर पे। बुज़दार साहब, अर्तगुल ते घोड़े भी बैठता है। वो तो निरा घोड़े ते बैठा, मैं तो मज्जी ते भी बह बहना। वो भी भूतरी हुई। ओए होए, पुत्री मच बड़ी भैड़ी हुंदी है। तुमसे ज्यादा कौन जान सकता है? मियां बीवी की लड़ाई तो घरों में होती रहती है। अच्छा हजूर, इंटरव्यू की तरफ आए, करें कामरान खान साहब वाले सवाल आपसे फिर शुरू। यार आप अपने सवालात करें, आपका मज़ाहिया प्रोग्राम है, आप बीच में कामरान खान साहब क्यों घुसे हैं? अब क्यों इतना डर रहे हैं उन सवालों से? भाई आपका मज़ाहिया प्रोग्राम है, आपके चैनल वाले एतराज करेंगे। मैं तो जवाब धड़ाधड़ देने शुरू हो जाऊंगा, मुझे आपकी नौकरी का खतरा है। मेरी नौकरी को कोई खतरा नहीं है, आप जवाब धड़ाधड़ दें, मैं सवाल धड़ाधड़ करता हूँ। जुनैद साहब, ऐसी बात कोई नहीं है, मैं इंटरव्यू देना शुरू कर दूं, ये बैटरी फोन की फिर खत्म हो गई। हजूर वाला, इस दफा ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं करना, बिल मुशाफा मुलाकात हो रही है हमारी। आप नहीं, मेरी कामरान खान साहब के साथ कमिटमेंट फोन पे इंटरव्यू की, इसलिए उनके सवालात जो आए वो जिस दिन फोन चार्ज होगा मैं उसी पे दूंगा। आऊं वेले तक फोन ना चार्ज करी जिन तक मैं सीएम हां। जी बेहतर सही। ओ सही जे इमरान खान साहब दा फोन आ गया तो वल उन्हां दी आवाज में को बगैर फोन तो भी अपड़ जांदी है। देखो इमरान खान ते वसीम अकरम दी कम्युनिकेशन दा अंदाजा नहीं। चले आए जी मैं सवालात की तरफ। कामरान खान साहब, आप क्या करते हैं, आप अपने प्रोग्राम को कचर मचर ना करें। आप प्रोग्राम अपना कर रहे हैं हस्बे हाल, और सवालात आप करेंगे कामरान खान साहब के, सारा प्रोग्राम उदल बुदल हो जाएगा। देखिए वो हमारे सीनियर हैं, हमारे इदारे के प्रेसिडेंट हैं, उनके दिए हुए सवाल मैं पूछ लूंगा तो क्या हो जाएगा? यार तुम क्यों पूछ लोगे, वो खुद पूछ लेंगे, वो गूंगे हैं। दरअसल उनके सामने आपकी बैटरी खत्म हो जाती है। अच्छा जी, पहला सवाल ये है, और जेड़े फिर डिग्गी चांब पे ने चौसे एक्सपोर्ट क्वालिटी, वो फिर वापस गिन बन जाऊं। मुझे नहीं चाहिए। डॉक्टर ने मना कर दिया चौसे से। ना ना बुज़दार साहब, लाए हुए आमों को वापस ले जाना बदशगुनी है। वैसे तो तुम्हारा इस पिंडे के साथ पैंट शर्ट पहनना भी बदशगुनी है। सर ये माड़ा आदमी है, इसको आम दे दें, इससे मैं खुद ही ले लूंगा। इससे मैं खुद ही ले लूंगा, वो गुठलियां नहीं छोड़ता। हद हो गई है। वैसे ये बात मुझे ना बताओ, अपने एंकर को बताओ कि आम वापस जाना बदशगुनी होता। अच्छा मुझे आम बाम नहीं चाहिए, छोड़े। अच्छा जी, कामरान खान साहब का पहला सवाल ये था कि बुज़दार इतनी अच्छी हुकूमत कैसे कर रहे हो?
बताओ तो सही, तुमने कोरोने पे काठी कैसे डाल ली? अब ये बातें जुनैद साहब टीवी के ऊपर बैठ के अगर मैं बता दूं तो सिंध हुकूमत भी मेरी कॉपी कर ले। तो मुझे नंबर 1 वजीर आला कौन कहेगा? वाला तो बताएं, बाकी सूबों को भी बताएं कि आपने कोरोना पे काठी कैसे डाली है, सबका आवाम का भला होगा। बस जिस दिमाग के साथ इन्होंने वोट लिए उस दिमाग के साथ सोचें कि कैसे काठी डालनी है। ये सिर ज्यादा हलाते हैं तो चेजा लगना शुरू हो, उतना को हलाएं जितना बनता है। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ बुज़दार साहब। सो जुनैद साहब, पॉलिसी हर सूबे की अपनी अपनी होती है और जिस सूबे की पॉलिसी होती है उसी को सूट करती है। अच्छा। ना किसी को अपनी पॉलिसी बतानी चाहिए और ना किसी की पॉलिसी की कॉपी करनी चाहिए। आप देखें ना, अगर बारात में सारे ही अचकन पहन लेंगे तो दूल्हा कैसे नजर आएगा? अब सारे सूबों में अगर दूल्हा बुज़दार नजर आ रहा है तो गलत बात है कि उसकी कॉपी सारे ही कर ले। वाह 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 बुज़दार साहब, बस इन्नी जी गाल है। इयो इंटरव्यू तुसा कामरान खान साहब को देवना ही, माशाल्लाह फर तुसा जवाब देते न। ये एंकर को तुसा खंगन नहीं देता। वाकई ये बात मेरे ज़हन में भी अभी आई है। कामरान खान साहब जितने चिट्टे हैं उतना चिट्टा ये है। फर मैंने जवाब दिया और पूरे इंटरव्यू में मैंने खंगने भी नहीं दिया। सर अगर आप चटियाई से ही इतना डरे हुए हैं तो मैं सवाल कर लूं? मैं माफी चाहता हूं, इतना भी नहीं डरा हूं। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हिंदुस्तान ने एक नया वतीरा पकड़ लिया कि जब भी वानी शहीद की बरसी आती है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे मासूम निहत्ते आजाद कश्मीर के शहरियों पर फायरिंग शुरू कर देते। मतलब इस दफा भी, यानी कल 3 शहरियों को, बेगुनाह शहरियों को शहीद किया गया है। यार कल कश्मीरी मुजाहिद बुरहान वानी की बरसी थी, चौथी बरसी मनाई गई। हाँ, चौथी बरसी। हाय 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 हाय, टेल लगा। हैरान हो गया हूँ। मेरे ज़हन में ये था कि इस दफा चुके कर्फ्यू बड़ा तगड़ा उन्होंने लगाया हुआ है और उसको मजीद तगड़ा कर दिया गया था। उस कर्फ्यू को कहते हैं कि 10 गुना मजीद सख्त कर दिया गया था 3 दिन पहले, बरसी से 3 दिन पहले 4-5 हजार कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था कि कहीं पे कोई जलसा जुलूस ना करे। और जिस अंदाज में इस मरतबा ये चौथी बरसी मनाई गई है बुरहानुद्दीन वानी की, मेरा ख्याल है कि अगर हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट में और हिंदुस्तान की हुकूमत में रत्ती बराबर भी, राई के दाने के बराबर भी अकल है ना, तो ये समझ लेना चाहिए कि बुरहानुद्दीन वानी जो है वो किसी शख्सियत का नाम नहीं था। बुरहान वानी एक तहरीक, एक नजरिए का नाम है और नजरिए को ना तो आप गिरफ्तार कर सकते हैं, ना कत्ल कर सकते हैं, ना फांसी चढ़ा सकते हैं। नजरिए कभी नहीं मरा कर। सही ईमान से नारा जो है ना ये वाला, उधर कश्मीर में फिट हो रहा है कि तुम कितने वानी मारोगे, हर घर से वानी। तुम्हें याद है जब बुरहान वानी की शहादत हुई थी तो हमने फौरन बाद एक प्रोग्राम किया था, हमने कहा था कि अब हर दूसरा जो कश्मीरी नौजवान है, जो आज़ादी पसंद कश्मीरी नौजवान है, वो बुरहान वानी बन के निकलेगा। पहले जो कोई और किसी टोन और टेम्पो में बात करते थे कश्मीरी नौजवान, अब वो सीधी सीधी एक ही बात करते हैं, हमको क्या चाहिए? आज़ादी, आज़ादी, आज़ादी। अब वो इतनी गंगरज के साथ ये बात करते हैं हर कश्मीरी नौजवान। इस दफा अब साबित हो गया है कि देखो, जो तुम कह रहे हो टिल का जोर, ऐसा वैसा टिल का जोर। कुछ अर्सा पहले भी उन्होंने वहां पे इंटरनेट सर्विस बंद कर दी थी। इंटरनेट सर्विस 1 हफ्ते से वहां पे उन्होंने दोबारा उस पर पाबंदी लगाई, ऐलान किया। ये देखो ऐलान की नौयत देखो कि क्या ऐलान कर रहे हैं कि जिस कश्मीरी के घर या दुकान से बुरहान वानी की तस्वीर या पोस्टर बरामद होगा उसको 6 माह के लिए अंदर कर दिया जाए। खुदा के बंदो, और पूरा कश्मीर कल जो है वो बुरहान वानी की तस्वीरों से जगमगा रहा। क्या बात है, कहां क्या क्या करोगे। अच्छा, फिर इन्होंने एक इस बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है कि ये हिंदुस्तान ने एक नया वतीरा पकड़ लिया कि जब भी वानी शहीद की बरसी आती है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे मासूम निहत्ते आजाद कश्मीर के शहरियों पर फायरिंग शुरू कर देते। मतलब इस दफा भी, यानी कल
3 شہریوں کو, بے گناہ شہریوں کو شہید کیا گیا ہے, اس سے پہلے 8 شہریوں کو شہید کیا گیا تھا, اس سے پہلے 7 شہریوں کو شہید کیا گیا تھا برسی پہ, اور اس سے پہلے یعنی پہلی برسی پہ 5 شہریوں کو شہید کیا تھا. یہ عجیب انہوں نے ایک ظلم کا ایک وتیرہ بنا لیا. سر اتنے مظالم کے بعد بھی جوش اور جذبے میں فرق نہیں ہے. کمی تو دور کی بات ہے, یہ جوش اور جذبہ اس میں کئی گنا اضافہ ہو گیا. دیکھو نا, انہوں نے جب سید علی گیلانی کو نظر بند کیا, جب میر وائز عمر فاروق کو نظر بند کیا, جب یاسین ملک کو نظر بند کیا, تو ان کا گمان یہ تھا کہ یہ تحریک خود ہی ٹھنڈی پڑ جائے گی. اب یہ ایسے احمق کے بچے ہیں, ان کو بالکل پتہ نہیں چل رہا کہ وہ تو پھر پولیٹیکل ٹون میں بات کرنے والے لوگ تھے. اب جو ہے یعنی آزادی کی جو تحریک ہے, اس کی جو لیڈرشپ ہے, وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں بھی ہے, اور ان کے ہی جو نظریے کے حامی ہیں, جو سید علی گیلانی کے نظریے کے حامی لوگ ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ. اب وہ نوجوان جو ہے, برہان وانی کے بعد جو ہے ریاض نیکو آ گیا, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آ گئے, یہ سارے لوگ جو ہے یہ دوسری زبان میں بھی بات کرنا جانتے ہیں. اب خود پھنس گئے دونوں طرف سے, ہندوستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ, کہ ہم کون سا راستہ اپنائیں, کیسے اس پر قابو پائیں. اچھا, میں یہ بتا رہا تھا کہ جب اس گمان کا اظہار ہم نے کیا تھا کہ ہر گھر سے اب برہان وانی نکلے گا, تو یہ ان کی اپنی رپورٹس ہیں, ان کے اپنے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, ان کی رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ جب سے برہان کو شہید کیا گیا اس وقت سے لے کر آج تک 12,000 سے زیادہ کشمیری نوجوان جو ہے وہ بندوق اٹھا چکے ہیں. اچھا, ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے, یہ میں گزشتہ روز کشمیر سیل کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ برہان الدین وانی کی شہادت کے بعد مقبوضہ کشمیر کی 600 یونین کونسلز میں, ان 4 برسوں کے دوران 600 یونین کونسلز میں 8,650 نئے پیدا ہونے والے بچوں کے نام برہان رکھے گئے برہان الدین وانی کی عقیدت میں. اب میری بات سنو, ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے ان کی حکومت کو, کہ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کے نام برہان رکھے ہیں, وہ اس کو برہان کے رستے پر چلنے سے روکیں گے کبھی؟ انہوں نے تو برہان کو برہان نام رکھ کے پیش کر دیا. جی دیے کے ساتھ دیا جلتا جا رہا ہے, اور ان ماں باپ نے جنہوں نے اپنے بچوں کا نام برہان رکھا ہے, انہوں نے دیکھا ہے اور کئی سال سے دیکھ رہے ہیں ان کے ظلم و ستم. اور وہ اب بالکل جیسے ہوتا نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ پہ مارتے رہیں تو وہ جگہ ہی سن ہو جاتی ہے, وہ اس طرح ان کی حالت ہو گئی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, پھر کوئی ایسی بات نہیں, ہم بچے قربان کرتے رہیں گے مگر آزادی تک لڑتے رہیں. سر, یہ صرف کشمیر کا ہی مسئلہ نہیں ہے, انڈیا کو دوسری طرف چین کا سیاپا پڑ گیا ہے, اور چین نے ایسا سیاپا ڈالا ہے کہ صحیح ثابت کیا ہے کہ چینی بالآخر چینی ہے. پہلے انہوں نے بارڈر پہ مارا ان کو جا کے, اس کے بعد اب مذاکرات کی میز پہ مارا, اور کیا کمال مارا ہے. دیکھو, انہوں نے جو معاہدہ کیا ہے نا, انہوں نے کہا ہے کہ جی دونوں فوجیں جو ہے نا وہ 2-2 کلومیٹر پیچھے ہٹ جائیں. تو اس طرح جو 4 کلومیٹر کا جو پٹی بنے گی 4 کلومیٹر کی, وہ دونوں ملکوں کے درمیان بفر زون ہوگا, اور وہاں پہ دونوں ملکوں کی فوجیں جو ہیں وہاں نہیں آئیں گی. اب بات یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ تو پہلے ہی 2 کلومیٹر اندر چلا گیا تھا ہندوستانی سرحد کے, وہاں جا کے انہوں نے مارا تھا. اس کو اگر پیچھے ہٹنا بھی پڑے گا تو وہ جو بفر زون بنے گا وہ تو انڈین بارڈر ہوگا سارا, تو وہ تو مطلب چین کے قبضے میں آ گیا سارے کا سارا. تو آپ نے کیا مارا ہے مذاکرات کی میز پہ جا کے. دوسری بات, جو ان کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے, جس جھیل کا ہم تسو جھیل کا ذکر کرتے ہیں جہاں پہ عامر خان کی فلم بنی تھی, اس کا آخری سین فلمایا گیا تھا, وہ چین نے قبضہ کیا ہوا ہے تسو جھیل پہ. ٹھیک ہے, پورے معاہدے میں تسو جھیل کا ذکر ہی نہیں, یعنی وہ اب باقاعدہ آفیشلی ایک طرح سے چین کے زیر قبضہ شمار کی جائے گی. عزیزی, اب تو انڈیا کو بھوٹان, نیپال یہ سارے آنکھیں دکھا رہے ہیں. یار چاکا جو کھول گیا اب سب کا, ان کو پتا چل گیا کہ پاگل نے بیچارے مودی نے باقاعدہ انڈیا کو مذاق بنا دیا. بالکل صحیح بات. اور یہ خود انڈیا کی عوام کو بھی اس بات کا شدید احساس ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ جب سے یہ بندہ آیا ہے ہمارے ارد گرد چاروں طرف سے ہمیں مصیبتیں پڑتی جا رہی ہیں, اور گھیرا تنگ ہو رہا ہے. ہاں, گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے, اور کوئی بھی اب ہمیں اچھا نہیں سمجھتا. یہ ہو نہیں نہ سکتا کہ آپ جس محلے میں رہ رہے ہو وہاں ایک گھر بھی آپ کے ساتھ ٹھیک نہ ہو, تو آپ پھر وہاں پہ کیسے رہ سکتے ہیں. اور ایک اور آپ کو بات بتا دوں, یہ بات ادھر رک نہیں جائے گی, یہ چلتی جائے گی, بڑھتی جائے گی, اور میری پیشین گوئی ہے
ہاں جی چین جو ہے نا جی وہ انڈیا کو بہت مارے گا. آپ کو پتا چلے گا کہ جیکی چن نے اکشے کمار کو بہت پھینٹی لگا. دیکھیں جب تک ہندوستان جو ہے وہ ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اس طرح ان کو تنگ کرنا, ان کو چھوٹا حقیر سمجھنا, یہ رویہ دل سے نہیں نا ترک کرے گا, اس کو آئے روز ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا رہے گا. یہ میری بات آپ لکھ لیں. اس نے کتنی رونت کے ساتھ, کتنے تکبر کے ساتھ بلوچستان کے بارے میں جو کانفرنس کی ہے, اعلانات کیے ہیں, بے شرمی کے ساتھ, ڈٹائی کے ساتھ. تو 2 دن بعد ہی ان کو خود اپنے ہاں اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا کہ خالستان کے حوالے سے سکھوں کی وہ تنظیمیں جو بہرحال بندوق کی زبان میں بات کرنے پر یقین نہیں رکھتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم آئینی راستے سے, قانونی راستے سے خالستان تک پہنچنا چاہتے ہیں, جن میں دل خالصہ, شرومنی اکالی دل جیسی تنظیمیں شامل ہیں. اب ان تنظیموں نے 2 دن پہلے اعلان کر دیا ہے کہ جی سب سے پہلے ہم خالستان کا اپنا جائز مطالبہ لے کے ڈاکیومنٹس کے ساتھ ہندوستانی حکومت کے مظالم کے تمام تر شواہد اور ثبوت لے کے اپنے حق میں دلائل اکٹھے کر کے اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. اگر ہمیں اقوام متحدہ سے انصاف نہ ملا, یعنی خالستان نہ ملا, تو پھر ہم لوگ بھی بندوق اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے. اس اعلان نے واقعتاً ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ کی راتوں کی نیندیں حرام کی. یار ابھی اور بہت سارے لوگ, بہت ساری نسلیں, بہت سارے قبیلوں نے اٹھنا ہے انڈیا کے اندر. چونکہ انڈیا کا جو حکومت کا سٹائل ہے نا جی, یا کہہ لیں کہ جو پالیسیز ہیں یا جو طبیعت ہے, وہ ایسی ہے ہی نہیں کہ سارے ان سے خوش ہیں. ہر نسل, ہر طبقہ, ہر جو مذہب کے لوگ ہیں وہاں وہ تنگ ہے حکومت, اور سب کو اتنی شدید شکایات پیدا ہو گئی ہوئی ہیں کہ اب ان کا اکٹھے رہنا مشکل ہو گیا. صحیح. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. اس سوال کا جو بھی جواب دے گا نا, اسے میری طرف سے بریک میں برگر انعام دوں گا. برگر کون سا, فش یا چکن؟ نہیں, وہی جو انڈے والا خالی برگر ہوتا ہے یار. سر جی دیو جواب. سر کولڈ ڈرنک ہے ساتھ؟ کولڈ ڈرنک بھی چلے گی. چلے سر, فل عیاشی. اچھا جی بتائیں کہ دنیا میں کون سا کھیل ہے جس کے پلیئرز کو مجموعی طور پہ سب سے زیادہ معاوضہ دیا جاتا ہے؟ پیارے بچوں, آج پیریڈ ہے فزیکل ایجوکیشن کا, اور ہم بات کریں گے سپورٹس پر. سر اب جب پیارے بچے کہتے ہیں تو ہمیں کہہ تو لینے دیں آگے سے کہ ہاں جی. سر فزیکل ایجوکیشن بھی اچھا سبجیکٹ ہے, مگر بزم ادب کا پیریڈ بھی شروع کریں. آپ باادب ہو جائیں گے تو پھر بزم ادب کا بھی کر لیں گے. باادب یہ ہم آپ کے آنے پہ کیا ایسے ایسے کیا کریں گے؟ جھکتے کرتے ہیں, جھکتے. یہ جھکتے نہیں کر رہے سر, کلیئر کر رہے ہیں. سر یہ عمر میں بہت بڑا ہے, یہ ہمیں گالیاں بھی دیتا ہے, اور سر ہماری چیزیں بھی چھین کے کھا جاتا ہے. اچھا چلے یار, یہ جھگڑے کی باتیں بعد میں کرتے ہیں. یہ بندر قلعہ بھی سپورٹس کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں؟ نہیں, ہم ان سپورٹس کی بات کریں گے جو انٹرنیشنل لیول پہ تسلیم شدہ ہیں, ریکگنائزڈ سپورٹس ہیں. جی, اور باندر قلعے میں باندر تو ریکگنائز ہے مگر قلعہ نہیں ریکگنائز. لیکن باندر قلعے کی سر باندر باتیں کرتے ہیں, بندریا کیوں کرتی ہے بات؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم تو بہادر ہیں. سر بہادر بھی بات کر رہے ہیں, باندر نو انصاف کہنے لگ پئی ہے. یار بہت مشکل ہے آپ کو پڑھانا. اچھا یہ بتائیں, بہت آسان سا سوال ہے, دنیا کا مقبول ترین کھیل کون سا؟ سر جوا. یہ کھیل ہے, یہ جرم ہے, گناہ ہے. وہ کھیلنے والے تو یہی کہتے ہیں کھیل رہے ہیں. آپ بتائیں جی. سنوکر سر. سنوکر سر فٹ بال. فٹ بال. لیکن آپ کو یہ تو پتا ہے کہ فٹ بال جو ہے دنیا کا موسٹ پاپولر کھیل ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ فٹ بال سے وابستہ پروفیشنل کھلاڑیوں کی تعداد دنیا بھر میں کتنی ہوگی؟ پروفیشنل سے مراد ہے جو کلب لیول کے بھی ہوں گے لیکن اس سے پیسہ کما رہے ہوں گے. اندازاً ان کی تعداد کیا ہوگی؟ سر لاکھوں میں ہے. لاکھوں میں ہوگی؟ جی کروڑوں میں. بالکل ٹھیک ہے. کم و بیش 3.25 کروڑ پلیئرز جو ہیں وہ فٹ بال سے پیسہ کما رہے ہیں. سر مجھے نہ جھوٹا پڑوائیں, آپ 3.25 کروڑ کے لاکھ بنا لیں, وہ لاکھوں میں ہو جائے. اچھا جی, فٹ بال کے بعد سب سے پاپولر کھیل کون سا ہوگا آپ کے ساتھ؟ گولف. اور جی کرکٹ سر, کرکٹ. جی سر وہ جو ہوتی ہے وہ فٹ بال جو بیزوی فٹ بال ہوتا ہے. نہیں جی, آپ بتائیے. رگبی. نہیں سر بل فائٹنگ. نہیں یار, کیوں جی بل صاحب, آپ بتائیں. سر میں تو
स्नूकर खेलता हूँ। सर वॉलीबॉल? नहीं। दूसरे नंबर पर बैडमिंटन पॉपुलर है, जिसके 2 करोड़ 20 लाख प्लेयर हैं, प्रोफेशनल प्लेयर। वाह जी वाह। बहुत अच्छा। अच्छा, आपने कहा था क्रिकेट। जी सर। क्रिकेट का कौन सा नंबर है पॉपुलैरिटी के हवाले से दुनिया में? तीसरा सर। नहीं, क्रिकेट का दुनिया में नंबर 7वां है। अच्छा। 7th नंबर की मोस्ट पॉपुलर गेम है क्रिकेट। वैसे मेरी राय ये थी कि क्रिकेट शायद इससे भी पीछे का खेल है, क्योंकि मखसूस मुल्कों में खेला जाता है। खास तौर पे मेरे ज़हन में था कि सिर्फ कॉमनवेल्थ कंट्रीज में खेला जाता है। इसके बावजूद चूंकि आबादी ज़्यादा है उन मुल्कों की, इसलिए वो 7th मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स है क्रिकेट। अच्छा जी, आप बताएं कि वो कौन सा खेल है जो रिकग्नाइज हो चुका है तकरीबन, लेकिन इस वक्त वो लीस्ट पॉपुलर है, यानी सबसे कम मकबूलियत का हामिल है? कौन सा खेल है जी बताइए? कबड्डी। शाबाश। सर जी, ये गोगा जी भी पहले कबड्डी के प्लेयर थे, छोटी सी बात की वजह से उन्होंने निकाला। क्या हो गया? और बाकी सारे दे कपड़े चौके ले गए सी। अच्छा, किस मुल्क का कौमी खेल है कबड्डी? कबड्डी इज पंजाब। हिंदुस्तान। जी बताएं। इंडिया? नहीं, बांग्लादेश। आप हैरान रह जाएंगे कि बांग्लादेश का कौमी खेल कबड्डी है। उथे सर मच्छियां कबड्डी हैरत अंगेज बात है, बांग्लादेश का कौमी खेल जो है वो कबड्डी है, जो खुद भी गालिबन कबड्डी के वर्ल्ड कप में शरीक नहीं हुई थी वहां की टीम। लेकिन मोस्ट पॉपुलर खेल जो है बांग्लादेश का वो क्रिकेट ही है, लेकिन कौमी खेल जो है वो कबड्डी है। अच्छा जी, एक बड़ा अजीब सवाल है, आप बताएं कि दुनिया में मुख्तलिफ खेल हैं, ज्यादातर जो खेल हैं वो बॉल से खेले जाते हैं। सबसे छोटा बॉल जो है साइज में, वो किस खेल में खेला जाता है जी बताएं? स्क्वैश। यस, स्क्वैश सबसे छोटा है। और उसके बाद किसका नंबर आता है उससे थोड़ा सा बड़ा? गोल्फ। और सबसे बड़ा बॉल ये सर जी, ये किस खेल में सबसे बड़ा बॉल इस्तेमाल होता है? सर फुटबॉल में? नहीं, बास्केटबॉल। अच्छा। अच्छा जी, इस सवाल का जो भी जवाब देगा ना, उसे मेरी तरफ से ब्रेक में बर्गर इनाम दूंगा। बर्गर कौन सा, फिश या चिकन? नहीं, वही जो अंडे वाला खाली बर्गर होता है यार। सर जी दो जवाब। सर कोल्ड ड्रिंक है सर? कोल्ड ड्रिंक भी चलेगी। चले सर, फुल याशी। अच्छा जी, बताएं कि दुनिया में कौन सा खेल है जिसके प्लेयर्स को मजमूई तौर पे सबसे ज्यादा मुआवजा दिया जाता? मैं बता सकता हूं मगर बर्गर अच्छा नहीं। सर सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले जो प्लेयर है ना जी, वो रग्बी के हैं। नहीं, आप वॉलीबॉल के? नहीं, वो अपना जो है गोल्फ। सर ऐसे कैसे लगा रहा है ये? यार कोई ना कोई तो होगा, बर्गर तो लेने दो। यार बस छोड़ दो, तुम्हारी किस्मत में नहीं है बर्गर। अब सबसे ज्यादा बास्केटबॉल के जो प्लेयर हैं ऑस्टन पैसा कमाते हैं। अच्छा। एक प्लेयर जो है वो प्रोफेशनल प्लेयर ऑस्टन $50 लाख सालाना कमाता है बास्केटबॉल। वो सर जो ऐसे करके असल में वैसे ऐसे नहीं, असल में वो डॉलर बना रहे होते हैं। वाह वाह वाह। और सारे इकट्ठे करके टोकरी च पा के आए। अच्छा, ज्यादातर स्पोर्ट्स में ज्यादा शॉटें लगाने वाला प्लेयर जो है वो अच्छा गिना जाता है, फातेह गिना जाता है, फतह की जानिब जाता है। वो कौन सा खेल है जिसमें कम शॉटें लगाने वाला जीतता है? वो जी अब्बू, जो सुबह सुबह लड़का काम पे नहीं जाता, वो खेल। गोल्फ सर। गोल्फ। अच्छा। सर इसको किसी ने बताया होगा। क्यों? गोल्फ तो अमीरों का खेल है, ये तो तेल बेचता है। अच्छा जी, वो कौन सा खेल है जो 1901 से पहले गैर कानूनी था? खेलने पे पाबंदी थी। अच्छा। अपना क्रिकेट जी? नहीं। 1901 से पहले सर हॉकी? नहीं बाबा, ऊंट रेस। बॉक्सिंग। अच्छा। ओह माय गॉड, मेरे ज़हन में आया भी है मोहम्मद अली किले। अच्छा, एक बड़ा मजेदार सवाल है। अब ये बताएं कि वो कौन सा खेल है जिसमें खिलाड़ियों को जितनी मर्जी बड़ी इनामी रकम दी जाती है? ये रिवायत है, अब उस पर अमल कहीं होता है कहीं नहीं होता, लेकिन रिवायत यही रही है कि इनामी रकम जो है वो सिक्कों में दी जाती है। क्या करोड़ों डॉलर दिए जाए, लाखों डॉलर दिए जाए, लेकिन सिक्कों में पेमेंट की जाती है, बोरियों में डाल के दी जाए। हाँ, कौन सा खेल है? शतरंज जी? नहीं। तो फिर सर 12 टर्न ही हो सकती। घुड़ दौड़ के जो जोकीज होते हैं, घुड़सवार होते हैं, इनको सिक्कों में पेमेंट की जाती है। ये रिवायत है। थैंक यू सर, मेरे नॉलेज में बड़ा इजाफा हुआ सर। सही बात है, वरना ये तो घोड़ों को फाक डाल के ही आ जाता था। अच्छा जी, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने एक साइंसी इजाद भी की हुई है और बड़ी मारूफ साइंसी इजाद है वो? अच्छा।
सर अपना हफीज प्रोफेसर। बॉक्सिंग का प्लेयर है रॉकी मार्शियानो, उसने फैक्स मशीन इजाद की हुई है। अच्छा जी, हाँ बहुत अच्छे। वो मेरा हाल है जब को सोना मारता था ना तो वो यही सोच के मारता था कि फैक्स हो रही है। तो सर ये हफीज को ऐसे प्रोफेसर कहते फिर? अच्छा जी, बताए वो कौन सा खेल है जिसके मैदान या कोर्ट में तब्दीली की गई थी एक हादसे के बाद? नहीं, आपके ज़हन में होगा। टेनिस का जो टूर्नामेंट होता है सबसे बड़ा, विंबलडन। विंबलडन 1949 तक उसके कोर्ट पे जो घास की लंबाई होती थी वो 2 इंच हुआ करती थी, लेकिन 1949 में यह हादसा पेश आया कि उसी घास में से एक सांप ने निकल के प्लेयर को डस लिया था। उसके बाद उसके घास की जो लंबाई है वो कम करके ग्राउंड लेवल पर कर दी गई। वो टापरे होते हैं ना खेलते हुए, तो सांप का नीचे घर होगा, उसको गुस्सा चढ़ गया होगा, जैसे बुजुर्ग नहीं गुस्सा कर जाते हैं, कौन छत से टपन रहे आए, सांप ने फिर बाहर निकल के गुस्से में डाला। सर जिसको सांप लड़ा था उसको कप वैसे दे दिया होगा। अच्छा, स्पोर्ट्स का सबसे कम शौक रखने वाली कौम कौन सी है जहां पे स्पोर्ट्स ना होने के बराबर है? इंटरनेशनल लेवल पे भी उनकी जो नुमाइंदगी है वो सबसे कम होती है। सर अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान तो बहुत तरक्की कर गया। सिंगापुर, और दूसरे नंबर पे नीचे से यूएई। सर यूएई वाले तो बेचारे मजबूरन खेलों में हिस्सा नहीं ना ले सकते। उन्होंने वो जो तोप पहनी होती है चोगा सा, वो पहन के ना बंदा दौड़ सकता है, ना किक मार सकता है, ना कोई शॉट मार सकता है। वो फिर बेचारे उसको इकट्ठा कुट्ठा करके एक जगह पे बैठे ही रहते हैं। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। ये इसकी खबरें नहीं चला लेनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे बच्चों की पजीराई इस तरह की करे कि आगे बच्चों में ये शौक पैदा हो। इस तरह के रिकॉर्ड बनाने के लिए फिर याहिरा बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है, उनको इंटेलिजेंट बनने के लिए तालीम हासिल करनी पड़ती है, शौक पैदा होता है बच्चों में इस तरह के लायक फायक बनने का। वो एक गाना बहुत सुना था जवानी में, पहला सलाम करा। कभी कभी मेरा दिल करता है सलाम करने के लिए अपने कौम के किसी सपूत को जी, तो मैं फिर कहता हूँ कि कारी दे पहला सलाम करा। पहले वाला सलाम ज्यादा मजेदार था। वो भी ठीक है, मगर ये वाला भी ठीक है। लेकिन वो खुश नसीब हैं कौन जिसको आप सलाम कर रहे हैं? और भाई जी एक पाकिस्तानी बच्चा है नदब, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम लिखा गया। क्या बात यार 196 ज़रब तकसीम के सवाल। हाय 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 हाय। आम बच्चे जो हैं वो एक सवाल के लिए 1 मिनट में इधर पुटपुटी पे से उंगल नहीं उठाते। ये क्या था? अपना पंजुत्रे 15 17 में से 15 निकाले, बाकी 2 बच्चा इसके साथ जीरो लगाएंगे या इसको ऊपर ले जाए। एक सवाल का इससे आपा पड़ा रहता है, बल्कि सवाल जवाब को भी छड़ो, 1 मिनट में गोगा बेचारा 1 साल लेता है। अच्छा यार, नदब गुल नाम से तो नहीं लगता कि ये शेखों का बच्चा होगा? अच्छा ज़रब तकसीम जो है ये शेखों का बच्चा ही कर सकता है। यार शेखों का बच्चा हट्टी पे बैठ के करता है, इसने नेट पे बैठ के जवाब दिया। मैं सलूट पेश करना चाहता हूँ नदब गुल को। वेल डन नदब गुल, आपने अयी से जो ट्यूशन पढ़ी है उसका मान रख लिया। उस्ताद इसका ये टाइप ही होगा ना, इंटेलिजेंट आदमी, और ऊपर से गिनीज बुक में नाम आ गया। हाय 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 हाय, सिर्फ 10 साल बच्चे का। बड़ी बात। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये इसकी खबरें नहीं चला लेनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे बच्चों की पजीराई इस तरह की करे कि आगे बच्चों में ये शौक पैदा हो। इस तरह के रिकॉर्ड बनाने के लिए फिर याहिरा बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है, उनको इंटेलिजेंट बनने के लिए तालीम हासिल करनी पड़ती है, शौक पैदा होता है बच्चों में इस तरह के लायक फायक बनने का। अजीजी बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा जिसने 196 जवाब दिए। जी जी। गोगे से को पूछे ना सतुतिया कहता 21 नान। बल्कि अगर कोई पूछे ना सत्तू तो ये कहता है अगर सादा है तो 21 नान, अगर तिलों वाले हैं तो 26 नान। जरा चेंज कर। और आगे से को पूछ ले कि बाकी क्या बचा तो कह देता है जी 1 प्याला पावे।
अच्छा तुम ये देखो कि हमारी बातें माइंड किस तरह करता है ऐसे जैसे यार गलत क्या कह दिया हमने। सर जी हमारे दौर की बुकें ऐसी होती थी। बुकें ये वाली बुकें ये तो वाकई बहुत बड़ी थी तुम्हारे। इसने वो वाली बुकें नहीं पढ़ी हुई कागजों वाली, इसने ये बुकें पढ़ी। या अल्लाह खैर करी, या अल्लाह कुछ चौल आ जाए इसी में चौल आ जाए। इतनी माशाल्लाह बड़ी बुकें हुआ करती थी, एक बुक में 2.5 किलो चावल आ जाते। यार आप क्या गोगे की तरफ घसीट के ले गए हैं सेगमेंट को। मैं नदब गुल को शाबाश कहना चाह रहा हूं और मैं साथ साथ इसके वालिदैन को भी दाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस बच्चे की ऐसी तरबियत की। इस तरह के जो छोटी उम्र के बच्चे आपको इतने इंटेलिजेंट नजर आते हैं ना जी, नो डाउट ये अल्लाह की देन है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। साथ वालिदैन को जरूर दाद देनी चाहिए और अपनी कौम को ये बताना चाहिए, वालिदैन को खास तौर पे ये बताना चाहिए कि ये इतनी उम्रों में जब बच्चे इस कदर कमाल के निकल आते हैं ना जी, ये बच्चे के पैदा होते ही वालिदैन उसकी तरफ बड़ी तवज्जो देते हैं, उसकी तरफ बड़ा ध्यान देते हैं, उसके इस तरह के जो मामलात होते हैं छोटे छोटे उनकी तरफ वो बड़ी मेहनत से तवज्जो से अपना देखते हैं और उसको टाइम देते हैं। फिर जाके किधरे एक फनकार बनता है, दान दइए जे लखा जगराते हैं फिर जाके कितने फनकार बनता। ये तो कोरोना ने भी हमें बड़ा सिखाया है। जब हम बच्चों के पास बैठे हैं तो हमें बड़ा कोरोना ने ये नसीहत की है कि अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें। सही। और फिर मामलात जो हैं आपके सुधरेंगे, वरना तो फिर अल्लाह वारस ये जो पैसे पीछे भजी जाओगे निरा तो फिर पैसे तो आ ही जाएंगे मगर आगे अच्छी नस्ल आपके पास नहीं आएगी। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। आज सिर्फ इतना अर्ज करना है कि कामयाबी की तरफ कोई भी फूलों से सजा हुआ रास्ता नहीं जाता, लेकिन जब आप कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपका हर रास्ता फूलों से सज जाता है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।